गुड मॉर्निंग पिला माने गुड मॉर्निंग समस्त को। तो आज आम सकाले पिला माने लाइव करने चेष्टा करते किंतु ताहा साउंड आसुनी तो प्रोब्लेम हो तो आम से लाइवटा को कट करदे। तो आज से कंटेंटा को आम भिडियो आनिबा पिला माने देखंतु। आज आम डिस्कशन करवा तुमर पॉलिटिकल साइंस रो। बहुत पिला कमेंट करुछ कि सार साइकोलॉजी लॉजिक रो आणंतु, तो आम यार भी शीघ्र आनिबा को चेष्टा करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा देखा राजनीति विज्ञान केते गुड़िए सिलेक्टिव 2-3 मार्क प्रश्न। चलतु स्टार्ट करवा। देखंतु प्रथम प्रश्न एठारे अछि। एगुड़िक पिला माने तुमर सिलेक्टिव प्रश्न गुड़िक संक्षिप्त टिप्पणी पिला माने 2-3 मार्क प्रश्न। तो समस्त ध्यान देव। देखंतु जातीय जरूरी परिस्थिति ना जातीय जरूरी परिस्थिति रो आमे संक्षिप्त टिप्पणी देवा। देखंतु यही प्रश्नटा तुमर 2023 मसीहार आसीथिला। तो चलतु आंसर देखिबा। देखंतु आंसर, जदि भारतर महामहिम राष्ट्रपति अनुभव करती जे बाह्य शत्रु आक्रमण किंबा आभ्यंतरीण गंडगोल जो विपद परिस्थिति हेबार आशंका रही, तेबे संविधान 352 धारा अनुसार से जातीय परिस्थिति घोषणा करती। यह अद्यावधि 3 थर घोषणा होईछि। जदि भारतर महामहिम राष्ट्रपति अनुभव करती जे बाह्य शत्रु आक्रमण किंबा आभ्यंतरीण गंडगोल जो विपद हेबार परिस्थिति आशंका रही, तेबे संविधान 352 धारा अनुसार से जातीय परिस्थिति घोषणा करिथांती। ठीक अछि, यह अद्यावधि 3 थर घोषणा करा जायछि प्लान। ठीक अछि, पॉइंट 2 देखिबा। देखंतु एही समय रे केंद्र सरकार निर्देश अनुसार राष्ट्रीय शासन परिचालना होइथाय। ठीक अछि, एही समय रे केंद्र सरकार निर्देश रे राष्ट्र रे शासन परिचालना होइथाय। देखंतु प्रश्न नंबर 2 देखिबा। देखंतु प्रश्न नंबर 2, धारा 1 रो गुरुत्व यार संक्षिप्त टिप्पणी देवा। यह तुमर 2022 मसीहार सेट ए रे आसथिला। तो देखंतु भारत संविधान पृथ्वीर सर्वबृहत लिखित संविधान। यार प्रथम धारा रे कहा जायछि जे इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जहाँ भारत राज्य मानकर एक सम्मेलन अटे। एठारे जाति धर्म वर्ण भाषा आदि विभिन्नता थिले मध्य समस्ते समान बोली वर्णना करा जायछि। यह गोटे श्रेष्ठ देश तथा जातिर महामंत्र अटे। ठीक अछि, तो चलतु प्रश्न नंबर 3 देखिबा। देखंतु प्रश्न नंबर 3, एकक नागरिकता ना एकक नागरिकता उपरे आमे संक्षिप्त टिप्पणी देवा। देखंतु साधारणतः संघीय राष्ट्र रे नागरिक माने द्वैत नागरिकता लाभ करिथांती, मात्र भारत रे एकक नागरिकता व्यवस्था रही। यार अर्थ भारत रे बसवास करुथिबा समस्त व्यक्ति भारतर नागरिक अटंती। एठारे राज्य मानकर नागरिकत्व प्रदान करिवारे क्षमता नहीं, तेणु यह भारतर एकता और संहति को दृढ़ करिवा पई एक सुदृढ़ व्यवस्था अटे। आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे पिला माने जो माने जॉइन हिना हो समस्ते जाइकी डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, समस्ते जाइकी सेठारे जॉइन हो जाओ। प्रश्न नंबर 4 देखिबा। देखंतु प्रश्न नंबर 4, आर्थिक जरूरी परिस्थिति। आर्थिक जरूरी परिस्थिति उपरे आमे संक्षिप्त टिप्पणी देवा। संविधान 360 धारा अनुଯାयी यदि राष्ट्रपति अनुभव करती समग्र भारत किंबा जे कोनोसी अंचल रे आर्थिक परिस्थिति विपन्न होईछि, तेबे से आर्थिक जरूरी परिस्थिति घोषणा करिथांती। ना संविधान 360 धारा अनुଯାयी यदि राष्ट्रपति अनुभव करती समग्र भारत किंबा कोनोसी अंचल रे पिलाने आर्थिक परिस्थिति विपन्न होईछि, तेबे आर्थिक जरूरी परिस्थिति घोषणा करिथांती। ठीक अछि, पॉइंट 2 देखिबा। यह घोषणा हेले निम्नोक्त प्रभाव पड़िथाय। ना आर्थिक जरूरी परिस्थिति घोषणा करा गले क्यों क्यों प्रभाव पड़िथाय पिलाने देखंतु। यथा केंद्र सरकार राज्य माननकु आर्थिक व्यवस्थार सुपरिचालना पाई निर्देश देखाई थांती। 2 नंबर रे अछि पिलाने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट रो विचारपति समेत समस्त सरकारी कर्मचारी वेतन ह्रास करा जाय थाय पिलाने। एही दुईटी पिलाने तमरो एही आर्थिक जरूरी परिस्थिति घोषणा करा गले एही 2 पॉइंट प्रभाव पड़ी थाय। ठीक अछि, प्रश्न नंबर 5 देखिबा। एठारे देखंतु समस्त प्रश्न तुमर सिलेक्टिव रही पिलाने। ठीक अछि, तो ध्यान देथिबो ए प्रश्न गुडा को। राष्ट्रपति शासन कोन ना राष्ट्रपति शासन कोन संविधान 356 धारा अनुसार यदि राष्ट्रपति कौनसी राज्यर राज्यपाल ठारू
किंबा अन्य कौनसी सूत्रରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା ହେଉନାହିଁ ତେବେ ସେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ସମ୍ବିଧାନ 356 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା ହେଉନାହିଁ ତେବେ ସେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦେଖିବା। ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ନା ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ ତାହାକୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ, ଏଠାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତମେ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବ ତୁମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକକ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନା ଏକକ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ତାହାକୁ ଏକକ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ତାହାକୁ ଏକକ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଭାରତ ଭଳି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜେ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଚାର ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅସକ୍ଷମ ହୁଏ ତେବେ ସେ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ନୋଟ୍କୁ ମୁଁ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ପିଲାମାନେ, ତ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ 2 ବି ଏହାର ଅଛି। ଏହା ଅମ୍ପାୟାର ବା ରେଫରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମର ଯେଉଁ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଅମ୍ପାୟାର ବା ରେଫରି ଯେମିତି ଥାନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ତୁମର ଏକକ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ତାହା ରେଫରି ବା ଅମ୍ପାୟାର ପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଦେଖିବା। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା ଓ ଭାରତ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଯଥା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା ଓ ଭାରତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ତୁମର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ, ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ, ଏକକ ବିଚାର ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଶାସନ ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉପାଦାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନେଇପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ 2 ପ୍ରକାର ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ପିଲାମାନେ। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ପିଲାମାନେ ତୁମର 2 ପ୍ରକାର ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘବାଦ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତୁମର କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ସଂଘବାଦ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଭାରତ ଓ କାନାଡ଼ା ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘବାଦ କୁହାଯାଏ। ନା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘବାଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଏଟାକୁ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୃହତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୃହତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନପାରୁଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଓ ଦୁଇରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦୁଇ ସନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ, ଯଥା ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଦୁଇ ସନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଗଲା ତୁମର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଦେଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କ'ଣ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତିନିଟି ତାଲିକା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତିନିଟି ତାଲିକା ରହିଛି। ଯେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଯେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ତୁମର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ 29ଟି ବିଷୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମର 29ଟି ବିଷୟ ରହିଛି। ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଡାକ ଓ ତା'ର ଏହି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା କ'ଣ? ନା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା କ'ଣ? ଯେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ 61ଟି ବିଷୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। 61ଟି ବିଷୟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ, ପୋଲିସ ଆଦି ବିଷୟ ଏହି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ। ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ନେଇପାରିବ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ, ପୋଲିସ ଆଦି ବିଷୟ ଏହି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ନା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ଯେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କୁହାଯାଏ। ନା ଯେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ 52ଟି ବିଷୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମର 52ଟି ବିଷୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ନେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତ
ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ग्रुप गोटे लिंक दे देछि पिलाने से तुम सिलेक्टिव MIL रो MCQ गुड़ाक रही तुम केते स्कोर से कर पार तुम देख निजे निजक टेस्ट कर कमेंट रे कह पाने तुम केते आनी पार से स्कोर केते कर पार तुम ताहा देखा आम ठीक अच्छे। देखो प्रश्न नंबर 17 अवशेष क्षमता कौन ना अवशेष क्षमता कौन केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन क्षेत्र में क्यों विषय गुड़िक केंद्र तालिका राज्य तालिका एवं जुग्म तालिकार स्थान पाई न थाए ताहाको अवशिष्ट बा अवशेष क्षमता कहुए ठीक अच्छे। जोटा जो क्षमता पे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट रे भी न थाए किंबा स्टेट गवर्नमेंट रे भी न थाए से ही अवशिष्ट बा अवशेष क्षमता कहुए ठीक अच्छे। पॉइंट 2 देखु यह संविधान 248 धारा वर्णित होती विषय उपर केंद्र संसद आईन प्रणयन करिथांती। प्रश्न नंबर 18 देखु केंद्र शासित अंचल कौन ना केंद्र शासित अंचल कौन पे देखु जो केते गुड़िए निर्दिष्ट अंचल केंद्र सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण और परिचालन रही थांती ताकू केंद्र शासित अंचल कहुए पे तुमर जो केते गुड़िए निर्दिष्ट अंचल पे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्यक्ष नियंत्रण और परिचालन रही थांती ताहाकू केंद्र शासित अंचल कहुए। कौन सी अंचल को स्वतंत्र सुविधा प्रदान लक्ष्य यह करा जाई थाई प्लान दिल्ली पंडिचेरी दादरा नगर हवेली डामन और डिउ चंडीगढ़ अंडमान निकोबर जम्मू काश्मीर लद्दाख आदि 8टी केंद्र शासित अंचल भारत में अवस्थित प्लान ठीक अच्छे मन रखा। प्रश्न नंबर 19 देखु राष्ट्रसंघर लक्षण कौन ना राष्ट्रसंघर तुम लक्षण गुड़िक कौन देखु राष्ट्रसंघर लक्षण गुड़िक है क्षमतार बंटन लिखित और अनमनीय संविधान स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय 2 सदनीय व्यवस्थापिका द्वैत नागरिकता और द्वैत संविधान ठीक अच्छे। यह होगला तुम राष्ट्रसंघर लक्षण मन रखा ये पॉइंट गुड़ाक देखो। प्रश्न नंबर 20 ऐकिक राष्ट्र लक्षण कौन पे तुम ऐकिक राष्ट्र लक्षण देखा देखो एक शक्तिशाली केंद्र सरकार एक नमनीय संविधान एक समन्वय व्यवस्थापिका एक नागरिकता इत्यादि। इंग्लैंड एक ऐकिक राष्ट्र उदाहरण पे यार तुम दे पे तुम एठारे प्रथम लक्षण दे और तुम एठारे एग्जाम्पल दे पे इंग्लैंड को यार एग्जाम्पल कह तो देखा एक्स्ट्रा प्रश्न गोटे प्रश्न नंबर 21 पूर्ण राज्य दाबी कौन ना पूर्ण राज्य तुम दाबी कौन आंचलिकतावाद एक रूप होउछि पूर्ण राज्य पाह्या दाबी ठीक अच्छे मन रख। समय क्रमे भारत में मणिपुर गोवा मिजोराम इत्यादि यही दाबी करी सफल होइछन्ति यह तीव्र आकार धारण कले राष्ट्र पाई विपद अटे। तो आज भिडियो पे एतिकी डिस्कसन करवा पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे समस्त को धन्यवाद यही पर्यंत वीडियो टी देखिए समस्ते डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी जाकि समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जा।